जम स्यो नाही। कहते जेड़ा जीव उस मालक का नाम जपदा है, उस सतगुर का भजन सिमरन करता है, जमा दे नाल ओदा कोई भी काम नहीं हुंदा। आखो सतनाम। साध संगत जी, जेड़ा जीव नाम नहीं जपदा, जमा दा डर उसनू है, पर जेड़ा मालक नू हमेशा याद करता है, उस मालक का हमेशा ही भजन करता है ते अपने रहबर नू हमेशा ही याद रखता है, फिर उसका कोई भी काम जमा दे नाल नहीं हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। साध संगत जी, बड़े भागा दे नाल अज सानू ते तुहानू इह सत्संग मिलिया। किथे ये ना सोच लेना कि तुहानू सद्दा दे के बुलाया गया है ते तुसी इस जगह ते आए हो। ये थोड़े ते कृपा है उस रहबर दी, उस जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी जिदे करके जुड़ के बैठे हैं। आखो सतनाम। क्योंकि साध संगत जी, सतगुरां दी बाणी भी कहती है, कहती हर कीर्तन सुनै, हर कीर्तन गावै, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। कहते जेड़ा कीर्तन सुनदा है ते कीर्तन करदा है, दुख उहदे कदे भी नेड़े नहीं आउंदे। ते इस करके साध संगत जी, संतां महापुरुषां दे दीदारे करने हैं। संत महापुरुष पंडाल दे विच पहुंच रहे हैं ते उन्हां दी हजूरी दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी दा ये बाणा शब्द असीं सारिआं ने ही संतां महापुरुषां दे स्वागत दे विच पढ़ना है। ते आओ सतगुरु रविदास महाराज जी दी बाणी दा ये शब्द। संगत करिए साध की, संगत करिए साध की, बंदों करे उदार। लोहा कंचन होत है, देखो पारस नार। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान, संत देवा दे। संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम मांझे दीजे देवा दे। रविदास बने जो जाने, सो जाने। संत अंतर नाही। आज दिवस ले बलिहारा, आज दिवस ले बलिहारा। मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। आज दिवस ले बलिहारा, आज दिवस ले बलिहारा। मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा। आज दिवस ले बलिहारा। तन मन तन संतन परवारों, करो दंडो चरण पखारो।
तन मन तन संतन परवारो तन मन तन संतन परवारो तन मन तन संतन परवारो आज दिवस ले बलहारा आज दिवस ले बलहारा मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा आज दिवस ले बलहारा आज दिवस ले बलहारा हर जन बैठे हर जस गावन आंगन बगड़ भवन भयो पावन हर जन बैठे हर जस गावन करो दंडोत चरण पखारो तन मन तन संतन परवारो तन मन तन संतन परवारो तन मन तन संतन परवारो आज दिवस ले बलहारा आज दिवस ले मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा मेरे गृह आया राजा राम जी का प्यारा आज दिवस ले बलहारा आज दिवस ले बलहारा तन मन तन संतन परवारो दंडोत चरण पठारो तन मन धन संतन परवारो कथा कहे और अर्थ विचारे आप करे रन को तारे प्रभु रविदास मिले निज दास जन्म जन्म के काटे वास प्रभु रविदास कहो रविदास कहो रविदास कहो रविदास कहो रविदास मिले निज दास जन्म जन्म के काटे फास जन्म जन्म के काटे फास जन्म जन्म के काटे फास
फास, जन्म जन्म के काटे फास। आज दिवस ले हो बलिहारा, आज दिवस ले हो बलिहारा। मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे ग्रह आया राजा राम जी का प्यारा। आज दिवस ले हो बलिहारा, आज दिवस ले हो बलिहारा, आज दिवस ले हो बलिहारा, आज दिवस ले हो बलिहारा। बोले सो निर्भय जगत रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम मैं आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महान संत श्री 108 श्री कमलनाथ जी तथा मंच पर विराजमान संत श्री ज्ञाननाथ जी, कृष्णनाथ जी, माफ कीजिएगा। मैं इस पूरी गुरु रविदास बस्ती की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ इस मंच पर विराजमान होने के लिए। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि गुरुओं की छत्र छाया में आज हम ये अपने श्री गुरु महाराज जी की वाणी को हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और साथ ही एक जो विचार हमारा पूरा समाज इस समय प्रचार प्रसार कर रहा है, वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को भी आगे लेके जाने का। जहां कहीं भी हम श्री संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की वाणी की बात करते हैं तो उनकी वाणी और डॉक्टर अंबेडकर का जो आह्वान था समाज के लिए, वो मिलता जुलती चीज है। तो हम दोनों को स्मरण करने का काम करते हैं। गुरुओं के सामने मुझे से तुच्छ का बोलना शायद उतना श्रेयस्कर भी नहीं होगा, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो सभी समाज को आह्वान करना चाहूंगी। मैं यहीं के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूं और सभी की तरह मेरी भी दिहाड़ी लगती है। अलग अलग तरह के हमारे काम हैं, काम धंधे हैं। मैं अपने जीवन में जब देखती हूं तो ये पाती हूं कि जो मैं बनी तो 3 महान विभूतियां हैं जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है। हम बुक्स को पढ़ते रहते हैं, बुक्स को पढ़ने से जो इतिहास की जानकारी मिली, सबसे पहले विचारक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने एक बार एक अर्थी देखी, शमशान में जा रहे थे अर्थी को लेके, तो मन में सवाल पैदा हुए कि इंसान मरता क्यों है, ये जीवन क्यों खत्म हो रहा है। उन्होंने एक वृद्ध को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, असहाय था, दूसरे के सहारे पे था। तो मन में प्रश्न आया कि यदि भगवान है तो फिर कोई भी व्यक्ति असहाय क्यों है। उन्होंने रोगी को देखा जो तड़फ रहा था, जिसको बहुत तरह के दर्द थे, दुख थे, और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस बात की ओर कि ये जीवन का जो सार है वो हम निकालें, समाज की दुख दर्द पीड़ा ये किसी तरह से दूर हो। और फिर कालांतर में जाके उन्होंने धम्म शिक्षा दी। दूसरी शख्सियत मेरे गुरु, बल्कि मैं कहूंगी गुरुओं के गुरु, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज। जब वो आए 1500 सदी में, तो उस समय भी समाज में दुखों का अंत नहीं था। हमारे समाज के ऊपर बहुत यातनाएं होती थी, बहुत दुख दर्द हमें सहन करना पड़ता था।
तो जो गुरु रविदास जी की पूरी संपूर्ण वाणी है, उस वाणी में उन्होंने समाज के लिए जो आह्वान किया वो भी उस पीड़ा को मिटाने का आह्वान था। उन्होंने तो बेगमपुरा शहर की कल्पना की, एक ऐसा शहर जो शायद आज भी हमारे लिए एक सपनों का ही शहर है। वो शहर जहां कोई गम नहीं है, जहां आपको अपनी चीजों पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जहां सब समान है, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जहां सब खुश हैं, खुशहाली के साथ कहीं पे भी प्रवेश करने का हमें कोई व्यवधान नहीं है, सब खुश हैं। तो ऐसा शहर बेगमपुरा, ये मेरे गुरु की कल्पना, ये मेरे गुरु का एक जो ख्वाब कि मेरा समाज भी एक ऐसा ही जो बेगमपुरा है वो बनाए। तीसरी शख्सियत डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक विचारक, कानूनविद, शिक्षाविद, भारत रत्न, संविधान के निर्माता और ना जाने क्या क्या। कितनी ही किताबें रच डाली, कितने ही काम कर डाले, जो आज गिनाए से भी उनके जो हमारे ऊपर जो मेहरबानी है। हम अक्सर बात करते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण, ये आरक्षण शायद एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे एक प्रोफेसर बना दिया, जिसने हम सभी को ये खुले आंगन में बैठ के हमारे संतों को हमारे सामने आसीन करके हमें अपने विचार रखने की आजादी दी, खाने पीने की आजादी दी, अन्न खाने पीने की, अच्छी जगहों पे रहने की आजादी दी, खुली सांस में हवा लेने की आजादी थी। तो क्या क्या नहीं किया डॉक्टर अंबेडकर ने। और जब मैं बात करती हूं तो मैं बात यही करती हूं कि आपके गुरु, आप जिन किन्हीं को मानते हैं, जिस किसी को आपको लगता है कि आपके जीवन पर उस महान शख्सियत का एहसान है, तो ना केवल आप उनकी वाणी सुने, उनको सुने माने, बल्कि उनका जो आचरण है, उनकी जो शिक्षा है, उसको अपने जीवन में लेके आए, उसको अपने कण कण में बसा लें। अब अगर हम आज अपने समाज को देखते हैं, जो समय चल रहा है, वो समय हमारे लिए बड़ा मुश्किल समय है। हरियाणा ने तो अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी फेस किए हैं। हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान देना चाहिए शिक्षा के ऊपर। अगर हम कभी देखें तो करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कहीं पे खोदे, मतलब वो कहीं खुदाई करे और खुदाई करने में उसको सोना चांदी कुछ खजाना मिल जाए और कहीं की सौभाग्य से वो बड़ा धनवान हो गया। तो शायद करोड़ों में भी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा की, तो आपको रोज ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे कि एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा दुनिया में अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, अपने समाज का, अपने गली मोहल्ले का नाम रोशन कर रहा है। वो IAS बन गया, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया, एडवोकेट बन गया, उसका अपना कोई व्यवसाय है वो खोल लिया उसने। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। यानी मानने की बात यह है कि शिक्षा वो काम कर सकती है जो शायद करामात नहीं कर सकते, चमत्कार नहीं कर सकते। चमत्कार किसी एक आध के साथ होगा, लेकिन शिक्षा तो सभी का जीवन बदल सकती है। तो मैं भी सार संगत जी, गुरुओं के आदेश से और उनको जो है वो संबोधित करते हुए आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सच में चाहते हैं कि हम अपने गुरु महाराज का नाम चिरकाल तक अमर कर दें, तो उसका केवल मात्र एक तरीका है कि हम गुरु की वाणी को ना केवल सुने बल्कि अपने जीवन में उसको उतार लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि वो ना केवल अपना भरण पोषण कर सकें बल्कि आपका नाम, समाज का नाम रोशन कर सके। आप आडंबरों से दूर रहिए, क्योंकि ये जो काल्पनिक किस्से कथाएं हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं, हम उसी में फंसकर रह जाते हैं। नशे से दूर रहें,
क्योंकि ये नशा हम गरीब समाज के लिए नहीं बना। हम तो अभी बहुत दूर तक हमें चलना है, बहुत दूर तक जाना है। अगर हम इन आडंबरों में, इन नशों में पड़ जाएंगे तो शायद हमारे लिए ये लड़ाई लड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। 2 ट्रस्ट इस अंबाला शहर में बनाए गए हैं। गुरुजी आपको भी बताना चाहूंगी, ये दोनों ही जो ट्रस्ट हैं, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर प्रयास एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे मेरे सम्मुख यहाँ पर बैठे हैं संगत में ही श्री धर्मपाल जी, और बहुत सारे, यही की वो जमीन है, इसी बस्ती की वो जमीन है जिस जमीन पे ये आह्वान किया कि हम आगे बढ़कर शिक्षा को प्रसार का काम करेंगे। दूसरा डॉक्टर BR अंबेडकर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसका भी यही मिशन है कि वो गुरुओं की वाणी को आगे बढ़ाएगा, शिक्षा में जो बच्चे पिछड़े हैं उनको किसी तरह से मदद करने की कोशिश करेगा और अपने समाज को आगे लेके जाएगा। हेलो हेलो हेलो, बोले सो नरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बोले सो नरपै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की, रविदासिया कौम दे अमर सिंह संत रामानंद महाराज की जय। गुरगद्दी ते विराजमान सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की जय। सर्व एक भगवान महाराज की जय। मानेवर साहब कांशीराम महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सतगुरु रविदास महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब महाराज, मान्यवर साहब कांशीराम जी साहब और महान महापुरुषों की पावन पवित्र याद नू और उन्हां दी विचारधारा नू समर्पित अज दा ये महान संत सम्मेलन श्री गुरु रविदास बस्ती अंबाला शहर और श्री गुरु रविदास मेला कमेटी अंबाला शहर की तरफों अज बड़े प्यार सत्कार ते श्रद्धा भावना दे नाल धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे रसना तो उचारण की हुई अमृतमई वाणी की हजूरी के अंदर अज दे इस समागम का आयोजन किया गया है। प्रबंधकों का, सेवादारां दा और गुरु की लाडली संगत का कोटन कोट धन्यवाद है। ये जो प्रशारत है, ये जो उद्यम उपराला है, उपमा योग, शलाघा योग, धनता योग ते प्रशंसा योग है। इहो जिहे महान संत सम्मेलन संगत दे विच चेतनता पैदा करने लई, एक श्रद्धा भावना पैदा करने लई और गुरुआं दे महान गौरवमयी इतिहास तो
ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਜੋ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। इजाजत आ गया, करिए शुरू। इजाजत है पर हाथ खड़े करता पर पता लगे। उड़ के गुरानू मिलिए जे पर बिकदे होड़ विजारी, उड़ के गुरानू हजे पर बिकदे होड़ बिदारी, उड़ के गुरानू मिलिए जे पर बिकदे होड़ बिदारी, उठ के गुरानू मिलिए ते पर विकदे होण बाजार, उठ के गुरानू मिलिए ते पर विकदे होण बाजार, उड़ के गुरानू मिलिए जे पर बिकदे होड़ बिदारी, उड़ के गुरानू मिलिए जे पर बिकदे होड़ बिदारी, उठ के गुरानू मिलिए ते पर विकदे होण बाजार, उठ के गुरानू मिलिए ते पर विकदे होण बाजार, पर बिकदे होड़ बिदारी, ते पर बिकदे होड़ बिदारी, जे पर विकदे होण बाजारी, जे पर विकदे होण बाजारी, ते पर बिकदे होड़ बिदारी, ते पर बिकदे होड़ बिदारी, जे पर विकदे होण बाजारी, जे पर विकदे होण बाजारी, भई उठ के हाय उठ के गुरानू मिलिए ते पर बिकदे होड़ बिदारी, हाँ उठ के गुरानू मिलिए जे पर विकदे होण बाजारी, उठ के गुरानू मिलिए जे पर विकदे होण बाजारी। ਕੰਮੀ ਵੀ ਕੰਦੜੇ ਦੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, हम भी कंदड़े जेलहा इन्ना सा भी तोल, ਕੰਮੀ ਵੀ ਕੰਦੜੇ ਦੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, हम भी कंदड़े जेलहा इन्ना सा भी तोल, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਦੇ ਪਰ ਬਿਕਦੇ ਹੋੜ ਬਿਦਾਰੀ, हाँ उठ के गुरानू मिलिए जे
ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਈ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਸੋ ਸਜਣ ਢੋਲ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸੋ ਸੱਜਣ ਢੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਾਸੋ ਸਜਣ ਢੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸੋ ਸੱਜਣ ਢੋਲ ਲਾਸੋ ਸਜਣ ਢੋਲ ਦੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਈ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਾਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜੇ ਪਰ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਵਿਜ਼ਾਰੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਰਹਿਬਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਯਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੀ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕਰਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਦੋਹਾ ਸੰਤ ਕਰਮਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਹਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੀਰ ਗਵਰਧਨਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਚੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ 골ਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
हिंदी दे विच लिखिया गया 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। और गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, माघ दी पूर्णमासी 1433 तो लैके भाव 1377 एकहाड़ 1584 तक 151 साल धन सतगुरु रविदास महाराज जी नूं सुवासां दी पूंजी मिली। और 151 साल दी सुवासां दी पूंजी दे विच लैंदे पासिओ नीवें पासिओ काखा कानिया घाह फूस दी ਉਹ ਛਪਰੀ ਹੈ, ਛਾਨਿਆ ਢਾਰਾ ਆ, ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੀਕ ਸਿਆੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਰਹਿਬਰ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰਹਿਬਰ ਔਰ ਉਹ सम्मानयोग, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय पिता संतोख दास जी और आदरणीय, वंदनीय, सम्मानयोग, पूजने योग माता कलशा देवी जी दे कुख नूं भाग लाए। और वो खुद भगवान रब रूप गुरु रविदास महाराज जी दे जामे च इस धरती ते, इस दुनिया ते, शीर गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश कांची वाराणसी की धरती ते वो एक महान मसीहा, महान रहबर वो इस धरती ते आया। और उन्होंने लॉन्ग टाइम तो, लंबे समय तो दबी ते लताड़ी हुई कौम नूं अपने सीने दे नाल लाया, हिक दे नाल लाया। और साडे दादे बाबे परदादियां नूं और किसी ने पिछे तो अगे आउण दिता ही नहीं। और सानू दरियां झाड़न जोगे रखिया, सानू धकेल के रखिया। और गुरमुख प्यारिओ, और वो क्रांतिकारी रहबर, महान मसीहा धन गुरु रविदास महाराज, जिन्होंने पिछे तो अगे लियाउण लई उन्हां दा 151 साल का जीवन लग गया। इत्थे ही बस नहीं, एक हाड़ 1584 नूं धन सतगुरु रविदास महाराज संत सोमदास जी डेरा बेगमपुर तंदवाली से उन्होंने भी दर्शन दीदार दिते हैं। महापुरुषों का कोटन कोट धन्यवाद है जिन्होंने अपने रिजेवे भरे समय चो समा कढ़िया है, दर्शन दीदार दिते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान दो, एक हाड़ 1584 नूं 151 साल की जिहड़ी सुवासां की पूंजी मिली, ये देश लई, समाज लई, कौम लई, संगत लई समर्पित करती। और गुरमुख प्यारिओ,
ਫੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸਿਓ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਔਰ ਵਾਇਰਿਟਨ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਬਰਾਂ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਹੋਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਵੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਦਿਓ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ, ਜਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈਆਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਨਾ। ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਦਿਓ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਬੋੜਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਠੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਨ ਗਰਾਇਆਂ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਕੌਮ ਮੇਰੀ ਦਿਓ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾ ਖਾਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲੱਖ ਤਾਲੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਣ ਲਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਛੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਖਣਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਮਸੀਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਦੂਜੇ ਭੀਮ ਬਦਵਾਨ। ਇੱਕ ਲਿਖ ਗਿਆ ਬਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਦੋ ਰਹਿਬਰ ਮਸੀਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭੀਮ ਬਦਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿੰਦਾ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਖਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਗਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਮਾਨੇਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਸਟਰੀਟ ਬਾਈ ਸਟਰੀਟ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕੇਡਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ 24 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਆਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਵੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਾਣਾ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਵੇ। ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਉੱਠ ਕਰਜ ਚੁਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਅੱਜ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਕਈ ਗੁਜਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਜਗਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨ ਵੈਰੀ ਦੇ ਚੂਰਮੇ, ਬਣ ਗਊ ਗਰੀਬ ਲਈ ਢਾਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋੜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਨਿਤ ਰੋ ਰੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਪਈ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀ, ਕੋਈ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ ਗੁਲਾਮ ਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜੱਗ ਤੇ, ਕਹੇ ਰਤੂ ਰਦਾਵੇ ਬਾਲੜਾ, ਸਿੱਖ ਤੁਰਨਾ ਤੱਤੀ ਅੱਗ ਤੇ, ਜੀਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਪੁਕਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਵੇ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਟਰਬਲ, ਨੋ ਫਲਟ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ, ਰਿਲੈਕਸ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸੀਆਂ, ਦੋ ਸਥਾਨ ਦੱਸੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਬਸਨ ਕੂ, ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ ਦੋਏ ਠਾਮ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜ ਮੈਂ, ਦੂਸਰ ਮਰਗਟ ਗਾਉਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਬਸਨ ਕੂ, ਸੁਖ ਕਰ ਹੈ ਦੋਏ ਠਾਮ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਹੈ ਸਭ ਰਾਜ ਮੇ, ਦੂਸਰ ਮਰਗਟ ਗਾਉਂ। ਮਰਗਟ ਗਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਹੈਪੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਿਹੜੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਇਆ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੌਮ ਜੋਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜੋਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबत है रविदास रहे। उन्होंने कल ये नहीं कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले चमारों को अन्न, उन्होंने सारियां वास्ते मंगया, सारियां दी गल कीती और बहुत जना दी गल कीती है, पूरी मनुखता दी गल कीती है। और गुरु रविदास जी अगे जाके कह रहे ने, पराधीनता पापिया जान ले रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। पाप गुलाम दे नाल, गरीब दे नाल कोई प्रेम, कोई स्नेह, कोई मोहब्बत, कोई लगाओ, कोई मिलवर्तन नहीं करता, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ दूर ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ जी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पराधीन के दीन क्या, पराधीन बे दीन, रविदास दास पराधीन से, रविदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। भाव ये कहते दशाहीन आ, दशाहीन ते दिशाहीन आ। और गुरमुख प्यारिओ, तुहाडे चरनां च बेनती है, जो गुरु कबीर जी कह रहे हैं, जो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। लेकिन गुरु लोगों ने जिहड़ी भारत विच, जिहड़ी इंडिया च कास्टिज्म की जिहड़ी बीमारी आ, जिहड़ा कोड़ आ, वो अज तक भी नहीं पिछा छड्डिया। अपने बहुजन समाज के लोगों दियां 6743 जातां आ। मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर, उन्हां दी किताब भारतीय लोग नीच किवें बने, वो पढ़ के वेखियो, तुहानूं पता लग जाएगा। तो गुरमुख प्यारिओ, सानू थां थां ते जलील किया गया, साडा अपमान किया गया और साडे नाल खलवाड़ किया गया। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज कहते ने, तुहाडी मत क्यों मारी हुई है। मैं तुहानूं बेनती करांगा बई, एक सिंगर ने एक पंक्ति बोली, एक शब्द बोलिया बई, होर किसे ते डुल्लिओ ना गुरु रविदास नूं, बोलो, होर किसे ते डुल्लिओ ना गुरु रविदास नूं, गुरु रविदास नूं। जे अज कोई माड़ी मोटी पहचान बनी है, जे कोई कदर कीमत है, कोई जान पहचान है, या कोई अपनी इज्जत करदा, सत्कार करदा है, या कोई उच्च अहुदा मिलिया, कोई मुकाम हासिल किया, जिवें बीबी जी कह रहे हैं भी ये प्रोफैसर है, लेक्चरार है, प्रीचर है, प्रचारक है, डायरैक्शन और गाइडलाइन दिशा निर्देश दे रहे हैं, समाज नूं उन्हां विच चेतनता पैदा कर रहे हैं, बहुत वधिया गल है। लेकिन ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ, ये बगैर कलम तो ये गल
ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਬਰਵੰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭੀਲਵੰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਬਰਸੈਨ ਰਾਜਾ, ਚਮਨ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜਾ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਰਾਜਾ, ਸਿੱਧ ਚਾਨੋ ਰਾਜਾ, ਮਹੰਜਾਦਾੜੋ ਹੜੱਪਾ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਣਖਣਾ ਜੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੀਕ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਯੋਗ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਚਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਊਚ ਨੀਚ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਅੰਨੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਮੂਰੇ ਕੁਝੇ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਛਾਪੇ। ਓਏ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬੋਲੋ ਓਏ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਊਚ ਨੀਚ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਅੰਨੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੂੰਹ ਮੂਰੇ ਕੁਝੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਛਾਪੇ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਜੱਗ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਕੋਈ? ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਓਏ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ। ਬੋਲੋ, ਸ਼ੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਓਏ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ?
ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਵੱਲੇ ਸਾਡੀ ਬਦਰਵਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਵਲੇ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣਾ ਜਵਾਨ ਤਾਈਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਓਏ ਕੱਟਣਾ ਜਵਾਨ ਤਾਈਂ। ਓ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਕੰਨੀ ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੱਟਣਾ ਜਵਾਨ ਤਾਈਂ। ਓ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਕੰਨੀ ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਦਾ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਰੱਤੂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤਾਈਂ, ਆਖਦਾ ਰੱਤੂ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਓ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਿਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬਾਬੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦਾਸ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ, ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਬਰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਫਰਿਆਦ ਕੋਈ, ਸੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਫਰਿਆਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਨਿਆ ਮੁੱਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਬਰ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਿਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਟਾਈ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾ ਆ ਧਾਗੇ ਆ, ਤਵੀਤ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਈ, ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਈ ਹੈ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੱਦਿਓ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਪੱਧਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਭੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਰਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ
ਦਿਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਛੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਆਊਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਧੋਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਡੰਡੌਤਬੰਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤੇ 24 ਮਈ 2009 ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬੋਲੋ ਰਾਮਨ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦੇ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਸਾਲੋ ਸਤ ਪਾਲੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਆਓ ਸੋਚ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਜੋ, ਆਓ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਲਾ ਦਈਏ, ਆਓ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਖਲਾ ਦਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਆਓ ਰਾਮਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਟਮਟਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਤਾਰੇ ਗਗਨ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਆਕਾਸ਼। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੋ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ, ਭਈ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜੀ ਰਾਮ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਸੰਤੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ।
मारने ते जग डरे मेरे मन आनंद जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद जिस मारने ते जग डरे मेरे मन आनंद जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाए मरने ही ते पाए पूरन परमानंद राम दाता जी राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम गीता काली जी नी नराबिया धोली रावे कोए काली जली न रावया काली रावे को गीता काली जी नी नराबिया धोली रावे कोए काली जी न रावया काली रावे को कर साई सो मेरी हरी कर साई सो मेरी हरी रंग नवेला होए राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम सूरा सो पहचानिए जो नरतीन के हेत सूर को पहचानिए जो नरदीन के हेत सूरा सो पहचानिए जो नरतीन के हेत सूर को पहचानिए जो नरदीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कदू न जाने खेत राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम जी राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम कबीर मरता मरता जग मुआ मर्द न जाने कोए मरता मरता जगमुआ मर भी न जाने को हंसी मरनी जो बोले हंसी मरनी जो बोले और न मरना होए राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम राम दाता मुक्ति दा संत जपांदे तेरा नाम राम राजपूत घराना राजस्थान चितौड़ पिंड ककड़ी मीराबाई ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹ ਚਰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਤਾ ਕੱਟ ਦੇ ਕਲੇਸ਼
ਸੀ ਅੱਜ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਆਗੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਚਾਰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦਾਤਾ ਲੜਦੇ ਕਲੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ तो मीरा बाई गल च पल्लू पा के दोनों हाथ निरमता साथ जुड़े हुए ने एक लत दे पार खड़ के गुरु रविदास महाराज चरणों च निवेदन कर रही है। तो गुरु रविदास महाराज कहते भाई शाही परिवार चो है, शाही महलों चो है, उच्च घराने चो है ते किते होर दे किते टिकाणा जिथे तेरी गल बन जाए, तेरे मन की संतुष्टि हो जाए, तू प्रसन्न चित हो जाए। ते मीरा की कह रहे गुरु रविदास जी को, आओ सुनो जरा। ओ तीर तन पूजिया मुराद पूरी होई ना, पत्थरां ते ठाकरां दे सुणी हरी जोई ना, पत्थरां ते ठाकरां दे सुणी हरी जोई ना, पत्थरां ते ठाकरां दे सुणी हरी जोई ना। तीर तन पूजिया मुराद पूरी होई ना, पत्थरां ते ठाकरां दे सुणी हरी जोई ना, पत्थरां ते ठाकरां दे सुणी हरी जोई ना, पत्थरां ते ठाकरां दे सुणी हरी जोई ना। साधुआं दा संग चढ़े नाम वाला रंग, साधुआं दा संग चढ़े नाम वाला रंग दाता कर दे कले छी अज मीरा दा कहंदे ने निमाणियां नूं माण मिलदा उच्चा दर हुंदा संत फकीरां दा, कहंदे ने निमाणियां नूं माण मिलदा उच्चा दर हुंदा संत फकीरां दा, कहंदे ने निमाणियां नूं माण मिलदा उच्चा दर हुंदा संत फकीरां दा। गुरुआं बगैर हुंदा जग ते हनेर जी, चरनी लगा लो दाता लौंदा का तो देर जी, चरनी लगा लो दाता लौंदे का तो देर जी, चरनी लगा लो दाता लौंदे का तो देर जी। गुरुआं बगैर हुंदा जग ते हनेर जी, चरनी लगा लो दाता लौंदा का तो देर जी, चरनी लगा लो दाता लौंदे का तो देर जी, चरनी लगा लो दाता लौंदे का तो देर जी। तार गए सवाली दल्ले वाग जाए लखा, तार गए सवाली दल्ले वाग जाए लखा, ओदा कटिया सी दुख दलगीरां दा कहंदे ने निमाणियां नूं माण मिलदा उच्चा दर हुंदा संत फकीरां दा, कहंदे ने निमाणियां नूं माण मिलदा उच्चा दर हुंदा संत फकीरां दा, कहंदे ने निमाणियां नूं माण मिलदा उच्चा दर हुंदा संत फकीरां दा। बोले गुरु रविदास महाराज की जय जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। तो इन्ने क हाजरी दर कर प्रवान करो ते हुण छुट्टियां दिओ, सवेरे
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੈਤੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਰਾਤ ਦਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਚ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪੇਂਡਿੰਗ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ सतगुरु रविदास महाराज की जय। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ जो ਇਹ ਸਾਰੀ बोले ਇੱਥੇ सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सत सत नमन महाराज संत नारा जयकारा बोल दो। श्री गुरु रविदास महाराज की श्री गुरु रविदास की गुरु रविदास की। हाँ जी, आज जिनकी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा आने के